There were more than 5,000 people in and around the court, more than 500 advocates there. When the verdict came, it was a very good verdict that my client shall be not only hanged, that he shall be hanged till he is dead. That's the first experience in my life where I argued a case of murder. With the permission of the judge who is still alive, I don't want to mention anyone of his name, I went to the dock to get the signature in the Vakalat for a appeal. Then Father Benedict, just touching my shoulder, he said, "Don't worry, nothing will happen to me." That has given me the power to see that this is not the end of the first litigation. The second litigation was a sitting at the Kerala High Court who is still alive, I don't want to name his name, was the complainant in a perjury case against the district collector of Pathanamthitta. I was asked by the Home Secretary of the State to defend him, and as soon as I put up my vakalat and tried to understand what the case is, I found that it will be extremely a difficult case because the complainant is a sitting judge. The accused is the district collector, and the judge is a magistrate of the local court who is much in the lower ladder of the judicial. I put some pain, I went to the Honorable High Court library and was there for 2 to 3 days and found that there is a possibility of getting him in discharge. The judge is still alive, the magistrate is still alive, so I don't want to mention both of the names. A 1980 KLP ruling which showed that when a collector who is the district magistrate is to be prosecuted, there should be a previous consent or sanction of the government. I argued the case, and the magistrate was bold enough to discharge my client. Within 2 days, the case was called by the High Court in Calendar. It was referred to a division bench, and the prosecutor who had just passed away last 2 months ago, it was one Mohan who just considered my argument. He was called in by the district, Kerala High Court Chief Prosecutor, Director General of the Laboratory of Prosecution, and he was told that like anything, and he was given a short notice as to why you surrendered before the magistrate and said that he has nothing else to say. The case was referred to a division bench who concurred with the finding of the magistrate, and it went up to the Supreme Court for under special leave by the registrar of the Kerala High Court, because the High Court and the Supreme Court, when they file perjury, the prosecution has to be filed by the registrar. And that they have thrown the special leave petition to the window. In those cases, I find that there is much scope for an appeal. Now, I am going to stop with my previous statements. One is, അറിയാതെ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതരായ ബാർ അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായ പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാപ്പപേക്ഷിക്കും. കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരുടെ താഴെയുള്ള കോടതിയുടെ താഴെയുള്ള കാസർഗോഡ് മുതൽ അങ്ങ് ബാലനാമം വരെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ മുഖാന്തരം ഉള്ള ധാരാളം കേസുകൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ പറയാനും ഞാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പ്രവൃത്തി, മനസ്സ, വാച, കർമ്മണ ഏതെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ കേരള ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജിയോട്, മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് ജസ്റ്റിസ് ബെഞ്ചമിൻ കോശിയോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കും. മൂന്നാമതായി എൻ്റെ കുടുംബകാര്യം. അവിടെ 51 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് തെറ്റെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയും മകനും കൊച്ചുമകനും വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് ക്ഷമയും. അവസാനമായി ഞാൻ ഒരു മാൻഡമസ് റിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ കോടതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബെഞ്ചമിൻ കോശിയുടെ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് writ of mandamus. I pray Justice Koshi to give a mandate by my open writ to allow me and to sanction me a second honeymoon with my family. Thank you. ബാർ അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ KG സുരേഷിനെ സാധാരണ ക്ഷണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗ നടപടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ സാർ, ബഹുമാനീയനായ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ശ്രീ ബെഞ്ചമിൻ കോശി സാർ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആരാധനായ ജില്ലാ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ മുനിസിപ്പൽ, അതുപോലെ ബഹുമാന്യരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ, ബഹുമാന്യനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രിയമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ഈ യോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ യോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ അവകാശങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഒരു വിജയകരമായ ഒരു യോഗമാണ് ഇത് പരിണമിച്ച് ഇരിക്കുക. എന്നാൽ അതിൽ എല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെയൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ലെക്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം എടുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതിയിരുന്ന ശ്രീ ബഹുമാനിയായ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി KG തോമസ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായ ആവശ്യതകൾ കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് മാത്യു സാറിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നെത്തി നമ്മളോട് ആ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ തോമസ് സാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിമിനൽ ലോയെ സംബന്ധിച്ച്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ക്ലാസ് അധികം താമസിയാതെ നമ്മൾക്ക് വന്ന് എടുത്തു തരാമെന്ന് ഉറപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ ലോയെ സംബന്ധിച്ച് അധികമായി സംസാരിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും ഉള്ള പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ 2 മണിക്കൂർ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കുള്ള കൂടിപ്പോയാൽ അദ്ദേഹം കാര്യം എന്നാൽ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് തരാവുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് പരിഹൃതമായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അഭിഭാഷകർക്കുള്ള നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്ന മാന്യതയും സത്യസന്ധതയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എഴുതുക സാറിന്റെ നന്ദി. ഞാനും നന്ദി പറയാനിവിടെ നിൽക്കുക. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നന്ദി പ്രകടനം ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അതായത് മാതൃകാപരമായ അഭിഭാഷകർക്കും ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിത രീതി അദ്ദേഹം തുടർന്നു പോകുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി എന്നല്ല, അഭിഭാഷക വൃത്തികൾ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ
അതുപോലെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻഡോമെന്റ്, ഈ എൻഡോമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചർ ലെക്ചർ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ല. അത് എമിനന്റ് ലോയേഴ്സ്